Are you ready? Okay, all of you listen here. Take page number 23. Page number 23. Page number 23. നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ 22 കഴിഞ്ഞതല്ലേ? 22 എടുത്തു കഴിഞ്ഞതല്ലേ? ആണ്. Okay, 23 page number. Read and write. A. Filling the blanks. Filling the blanks. First one. Jessica is dash years old. Jessica is dash years old. എത്ര വയസ്സായി ജെസിക്കക്ക്? Jessica is 8 years old. Right. 8. Jessica is 8 years old. Jessica is 8 years old. Second one. Jessica loves. Jessica എന്തിനെ ഇഷ്ടം? Dinosaurs. Right. Jessica loves dinosaurs. Dinosaurs എഴുതുന്ന സമയത്ത് D capital വേണ്ട, small letter മതി. Okay. Jessica loves dinosaurs. Spelling D-I-N-O-S-A-U-R-S. Dinosaurs. Jessica loves dinosaurs. Right, Joel. Jessica loves dinosaurs. First one. Jessica is 8 years old. Second one. Jessica loves dinosaurs. Okay. Third one. If big dinosaurs return, they could rescue dash stuck in tall trees. വലിയ മരങ്ങളിൽ സ്റ്റക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? പറഞ്ഞേ, പറയേ, വേഗം പറയേ. Kitten. Very good. Kittens. Right. Kittens. K-I-T-T-E-N-S. Kittens. If big dinosaurs return, they could rescue kittens stuck in tall trees. Ini, fifth one. Dinosaurs were reptiles that mostly hatched eggs. Right, eggs. E-G-G-S. Dinosaurs were reptiles that mostly hatched from eggs. എന്താണ്? Okay, Rilu. Miss, നാലാമത്തെ dash could pick apples from tall trees അല്ലേ? Oh, fourth one miss കണ്ടിട്ടില്ല മക്കളെ. Fourth one, okay. Fourth one, dash could pick apples from tall trees. Fourth one, അതെഴുതിക്കോ, dinosaurs. Fourth one is dinosaurs. Fourth one, dash could pick apple from tall trees. Adu dinosaurs aane. D should be capital. Dinosaurs could pick apples from tall trees. Ini fifth one. Dinosaurs were reptiles that mostly hatched from eggs. എന്താണ് ജെവൻ? ടീച്ചർ, എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പഴാ കിട്ടിയത്. എന്റെ മോൻ യൂട്യൂബ് കാണുക കേട്ടോ മോനെ. യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ട് ക്ലാസ് ഇതിന് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇനി sixth one. The dash is bigger than a dinosaur. A blue whale. Right? Blue whale. A blue whale is bigger than a dinosaur. Right. A blue whale is bigger than a dinosaur. Right. എന്താണ് ബെനീറ്റ?
മിസ് അഞ്ചാമത്തെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? Fifth one, dinosaurs were reptiles that mostly hatched from eggs. EGGS, eggs, mutta. EGGS. Okay. പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കേൾക്കണേ. കേട്ടല്ലോ? ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. Sixth one, the dash is bigger than a dinosaur. A blue whale, BLUE, WHALE, blue whale. Spelling it here. BLUE, blue. Space it whale എഴുതുക. WHALE, blue whale. Okay. Any seventh one നോക്കുക. The largest dinosaurs were over 100 feet long, right? The largest dinosaurs were over 100. നമ്പറിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതിയേ. 100 feet long. എന്താണ് ഏഞ്ചൽ റോസ്? ഇന്ന് എന്താ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയത്? പറഞ്ഞോ. എന്താണ് മോളെ? Seventh question. I can't hear. Clear ആവുന്നില്ല. Seventh question answer ആണ് മിസ് പറഞ്ഞത്. The largest dinosaurs were over 100 feet long. Okay. All of you finished? All of you finished? Yes. Then next one, answer these questions. Answer these questions. Name the 3 dinosaurs that Jessica loved. ഏതൊക്കെയാണ്? മിസ് വാട്സാപ്പിൽ നോട്ട് തരാം. ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞുതരാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Name the 3 dinosaurs that Jessica loved. Okay, Juliet Jones. പറഞ്ഞോ. മിസ് ഏഴാമത്തെ അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മളെ 100 feet long. 100 100 feet. FEET, feet. എഴുതിയോ? ഇനി കിട്ടാത്തവരുണ്ടോ? പറയും മിസ്സിനോട്. എഴുതി. സന എഴുതിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ? നെറ്റ് കിട്ടാത്തോണ്ടാണോ? യൂട്യൂബിൽ കാണുക കേട്ടോ മോളെ. യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് കാണാം. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞേ. Name the 3 dinosaurs that Jessica loved. Page number 21. പോയം എടുത്ത് നോക്കുക. ഏതൊക്കെയാ? Tyrannosaurus Rex, then Brontosaurus and Pterodactyl. അല്ലേ? ഈ 3 എണ്ണം അല്ലേ? അതിന് വലിയ എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ. What did some dinosaurs have in common with hens? What did some dinosaurs have in common with the hen? അപ്പൊ ഹെന്നുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്? എന്താ? ഹെന്നിനും ചില ഡൈനോസേഴ്സിനും കോമൺ ആയിട്ട്, കോമൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പൊതുവായിട്ട് കാണുന്ന ഫീച്ചർ എന്താണ്? എന്താ ഫീച്ചർ? Some dinosaurs hatched from eggs അല്ലേ? ഹെന്നിനെ പോലെ തന്നെ ചില ഡൈനോസേഴ്സ് ഏതിൽ നിന്നാണ് വിരിഞ്ഞു വരുന്നത്? മുട്ടയിൽ നിന്നുമാണ്. പിന്നെയോ? പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്? Dinosaurs hatched from eggs like hens. The smallest dinosaurs were about the size of a chicken. ഏറ്റവും ചെറിയ ഡൈനോസേഴ്സ് ഏതിന്റെ സൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ചിക്കന്റെ, ഒരു കോഴി കുഞ്ഞിന്റെ സൈസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് രണ്ടുമില്ല റിലേഷൻ അല്ലേ? The smallest dinosaurs were about the size of a chicken. In the next question, third question. What were the different types of skin and covering that you might find on a dinosaur? What were the different types of skin and covering that you might find on a dinosaur? ഡൈനോസറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്കിന്നും അതിന്റെ കവറിങ്സും ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. പറയാമോ? ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ.
The body of some dinosaurs had thick plate-like coverings and horns or spikes. Some even had thick bumpy skin and feathers. അല്ലേ? ചിലതിന് എന്തുണ്ട്? Some dinosaurs, the body of some dinosaurs had thick plate-like coverings. അല്ലേ? ചിലതിന് എന്തുണ്ട്? Plate, thick ആയിട്ടുള്ള plate coverings ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചിലതിന് എന്തുണ്ട്? Spikes ഉണ്ടാകും, horns ഉണ്ടാകും, ചിലതിന് തൂവൽ ഉണ്ടാകും, feathers ഉണ്ടാകും അല്ലേ? അപ്പൊ the body of some dinosaurs had thick plate-like coverings. Plate-like coverings. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലേ? Plate-like coverings and horns. Horns and spikes. Horns and spikes. And some even had thick bumpy skin and feathers. Feathers എന്താ? തൂവലാണ് അല്ലേ? All of you listen here. Okay. ഇനി fourth question. What was the food of the dinosaurs? Dinosaurs ന്റെ food എന്തൊക്കെയാ? എന്തൊക്കെയാ dinosaurs ന്റെ food? Different dinosaurs ate different things. അറിയാലോ? Different dinosaurs eat different things. വ്യത്യസ്ത ഡൈനോസേഴ്സും ഭക്ഷിക്കുന്ന എന്താ? വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളല്ല, വ്യത്യസ്തമായ ആഹാരങ്ങളാണ് അവ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. Most dinosaurs ate plants. Some were meat eaters. അല്ലേ? Most of the dinosaurs ate plants. ചിലത് എന്ത് ചെയ്യും? Plants മാത്രം കഴിക്കും. ചിലത് എന്തായിരിക്കും? Meat eaters ആയിരിക്കും. ഇറച്ചി ഭക്ഷിക്കുന്നവയായിരിക്കും. അത് രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Some of the different dinosaurs ate different things. Most dinosaurs ate plants. Some were meat eaters. ചിലത് plants മാത്രമേ കഴിക്കൂ, ചിലത് meat eaters ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മിസ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ? ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും, പറഞ്ഞോളാം, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെയിം ദ 3 dinosaurs that Jessica loved. ഏതൊക്കെയാണ്? ടെറാനോസോറസ് റെക്സ്, ബ്രോണ്ടോസോറസ്, പിന്നെ ടെറാഡക്റ്റൈൽ അല്ലെ? 3 എണ്ണം. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ? അലൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ്സില്? ടെറാനോസോറസ് റെക്സ്, Brontosaurus, pterodactyl. Okay? Joy Joseph, listen here. Don't eat your fingers. Okay. In the second question, what did some dinosaurs have in common with hens? Henilum, dinosaurlum common ആയിട്ട് കാണുന്ന feature എന്താ? Dinosaurs are hatched from eggs like hen. Then the smallest dinosaurs is in the size of a chicken. അല്ലേ? ചിക്കന്റെ സൈസ് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഡൈനോസേഴ്സിന്. ഓക്കെ? നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, what were the different types of skin and coverings that you might find on a dinosaur? Dinosaurs skin എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? Some of the dinosaurs have thick and plate-like coverings, and they have horns and spikes, and some of the dinosaurs have thick bumpy skin and feathers. In the last question എന്താണ്? What was the food of the dinosaurs? Dinosaur food എന്താണ്? Different dinosaurs ate different things. അല്ലേ? Different dinosaurs eat different things. Most of the dinosaurs ate plants, and some of them are meat eaters. Do you have any doubt about this question answer? Say yes or no. No. ആർക്കും doubt ഇല്ല. Okay, then my first question is, name the 3 dinosaurs that Jessica loved. Muhammad Shan, answer me. Answer the question. My question is, name the 3 dinosaurs that Jessica loved.
പറയേ ആൻസർ പറയേ. ഏതൊക്കെ ഡൈനോസേഴ്സിന്റെ പേരാ പോയത്തിലുള്ളത്? ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങോട്ടേക്കാ നോക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ ടെറാനോസോറസ് റെക്സ്, സെക്കൻഡ് വൺ ബ്രോണ്ടോസോറസ്, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ pterodactyl. Okay. Next, my second question is, what was the food of the dinosaurs? What was the food of the dinosaurs? Avani Mahesh. Leaf. Plants. പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞു plants. Sentence il പറയാൻ പഠിക്കാൻ. And some of them are meat eaters. Okay. What did some dinosaurs have common with hens? Benita. Parna. Dinosaurs are hatched from eggs like hen. Pinya. The smallest dinosaurs is in the size of chicken. Alle. In my last question is, what were the different types of skin and coverings that you might find on a dinosaur? Muhammad Fawaz. Unmute yourself. Paraimone. What were the different types of skin and coverings that you might find on a dinosaur? എന്തൊക്കെയാണ്? The body of some dinosaurs had thick plate-like coverings. They had horns and spikes, and some of the dinosaurs have thick, then bumpy skin and feathers. Bumpy skin and feathers. Okay, that's enough. Next class like a question answer പഠിച്ചിട്ട് വരാ. Miss WhatsApp ൽ നോട്ട് തരും. Okay? ഇനി fun with words. Fun with words. കണ്ടോ? Fun with words. Naming words tells us whether a person or an animal is a male or female. Examples: man, woman, bull, cow. Okay? Naming words tells us whether a person or an animal is male or female. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Okay. Naming words എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതാണ് നമ്മുടെ noun. അല്ലേ? ആ noun നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും എന്ത്? Naming words tells us whether a person or an animal, ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമൽ, അത് പെണ്ണാണോ ആണാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അല്ലേ? പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ അല്ലെ പെണ്ണാണോ ആണാണോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. നോക്കി എങ്ങനെയാന്ന്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാൻ, വുമൺ. മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് എ നൗൺ. അതൊരു നൗൺ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം അത് സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹി ഈസ് എ മാൻ. മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഇതൊരു പുരുഷനാണ് അല്ലേ? മാൻ. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് എ വുമൺ. വുമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ത്രീയാണ്, പെണ്ണാണ്. ലിംഗം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് നൗൺ ആയിക്കോട്ടെ, അത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ബുൾ, കൗ.
ബുൾ കൗ. കൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പശുവാണ്. ബുൾ എന്താണ്? കാളയാണ് അല്ലേ? ഇതിലേതാ പെണ്ണ്? ഇത് ഏതാ ഫെമിനിൻ? ഏതാ ഫെമിനിൻ? മാസ്കുലിൻ ഫെമിനിൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? മാസ്കുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അല്ലെ? പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എന്ത്? മാസ്കുലിൻ. മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. മാസ്കുലിൻ. അനദർ വൺ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ. ഫെമിനിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഫെമിനിറ്റി, ഫെമിനിസം. അപ്പൊ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മാസ്കുലിൻ, മാസ്കുലിൻ ആരാണ് കൈസേ? പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് മാസ്കുലിൻ. ഓക്കെ. മാൻ, മാസ്കുലിൻ. മാൻ, മാൻ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. മാൻ, മാസ്കുലിൻ രണ്ടും എമ്മിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഫെമിനിൻ, ഫീമെയിൽ. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻ, നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലിപ്പോ എന്താ, ഇപ്പൊ സെൽന എലിസബത്ത് പേരുണ്ടാകും, എന്റെ അടിയില് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ എന്നുണ്ടാകും അല്ലെ? മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ രണ്ട് കോളം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യണം, ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫീമെയിലിന്റെ കോളത്തിൽ ടിക്ക് ചെയ്യും. ഫീമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പെണ്ണാണ്, സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്, പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. മെയിലോ? ആണാണ്, ആണും പെണ്ണും. ഓക്കെ. മെയില് ആണാണ്, മാസ്കുലിൻ. മെയിൽ, മാസ്കുലിൻ, മാൻ. ഓക്കെ. അനദർ വൺ ഗേൾ, ഫീമെയിൽ, വുമൻ. ഇതൊക്കെ ഏതാ? ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ആണ്. മനസ്സിലായോ? സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ളത് ഫെമിനിൻ ആണ്. നമ്മുടെ പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളത് മാസ്കുലിൻ ആണ്. ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യം മനസ്സിലായോ? എഡ്വിൻ തോമസ് ആൻഡ് ആസിയ സഫ, ടേൺ ഓൺ എ വീഡിയോ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അത് പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളത് മാസ്കുലിൻ ആണ്, സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ളത് ഫെമിനിൻ ആണ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ നോക്കാം. Naming words tells us whether a person. All of you look at your textbook. Look at your textbook. Don't look at me. Look at your textbook. Naming words tells us whether a person or an animal is a male or female. Examples: man, woman. Woman എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ, man എന്ന് പറഞ്ഞ പുരുഷൻ. ഇനി bull, cow. bull എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? bull എന്താ? കാളയാണ്. ഓക്കെ. കൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശു. ഓക്കെ. ഇവിടെ ബുൾ ഏത് ജെൻഡർ ആണ്? മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ആണ്. കൗ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി അതിന്റെ താഴെ നോക്ക, ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്ക. മാൻ ആൻഡ് ബുൾ ആർ മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ, വുമൻ ആൻഡ് കൗ ആർ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ. നമ്മളിപ്പോ മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം. നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുത്ത എല്ലാവരും, പേജ് നമ്പർ 24. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങള് പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളത് മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ആണ്, സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ളത് ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ആണ്. ഓക്കെ. സി ചേഞ്ച് ദ ജെൻഡർ ഓഫ് ദിസ് നൗൺസ്, ചൂസ് ഫ്രം ദ ബോക്സ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു 14 വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, 14 നൗൺ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ജെൻഡർ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതണം. ഓക്കെ. ചേഞ്ച് ദ ജെൻഡർ ഓഫ് ദിസ് നൗൺസ്, ചൂസ് ഫ്രം ദ ബോക്സ്. ബോക്സിൽ നിന്നും എടുത്ത് എഴുതാം. അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ജെൻഡർ ഫോം, അതിന്റെ ജെൻഡർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതുക, ജെൻഡർ മാറ്റി എഴുതുക, ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഹീറോ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഹീറോ. ഹീറോ എന്താണ്? മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ അല്ലേ? ഹീറോ. മമ്മൂട്ടി ഈസ് ദ ഹീറോ, മോഹൻലാൽ ഈസ് ദ ഹീറോ അല്ലേ? നായകൻ ആണല്ലേ ഹീറോ, സൂപ്പർ ഹീറോ. അപ്പൊ നമ്മള് അത് മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ആണ്, ആണുങ്ങളെ പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ കാവ്യമാധവൻ ഈസ് ദ ഹീറോ എന്ന് പറയോ? കാവ്യമാധവൻ ഈസ് ദ ഹീറോ എന്ന് പറയോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറയാ? സ്ത്രീകളെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഹീറോയിൻ. എന്താ പറയാ? കാവ്യമാധവൻ ഈസ് ദ ഹീറോയിൻ. ഹീറോയിൻ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയോ? ഹീറോയിൻ, HEROINE, heroine. First one, heroine.
ഹീറോയിൻ. ഓക്കെ, ഹീറോയിന്റെ എന്താണ്? ഹീറോയിൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹോസ്റ്റസ്. ഹോസ്റ്റസ്. ഹോസ്റ്റസ് അതെന്താണ്? ഫെമിനിൻ ആണല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നെ മാസ്കുലിൻ എന്തായിരിക്കും? മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ. ഇത് ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ആണ്, ഹോസ്റ്റസ്. ഓക്കെ, ഹോസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒന്നിക്കില് എന്താ ഗൃഹസ്ഥ എന്ന് പറയാം, ഗൃഹസ്ഥ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അല്ലെ ആതിഥേയ എന്ന് പറയാം. ഏത്? ഹോസ്റ്റസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മാസ്കുലിൻ എന്താണ്? ആണുങ്ങളെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഹോസ്റ്റ്. റൈറ്റ്, ഹോസ്റ്റ്. HOST, ഹോസ്റ്റ്. ഹോസ്റ്റ്. Host. Next one, lioness. 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 Lion. Right. Third one, lion. Lion. Lion masculine ആണ്, lioness feminine gender ആണ്. Okay. First one heroine, host, lion. Right. Third one, lion. Next, fourth one, uncle. Uncle. അപ്പൊ അങ്കിളുടെ വൈഫിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? aunt. ഹീറോയിൻ, ഹോസ്റ്റ്, ലയൺ, aunt. സ്പീഡിൽ എഴുതണേ, കുറെ ഉണ്ട് എഴുതാൻ. നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് വൺ, പ്രിൻസ്. പ്രിൻസ്. Princesses. PRINCESS. 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 Next. Sixth one, brother. Brother. Brother എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്കുലിൻ ആണ്, സഹോദരൻ. അപ്പൊ സഹോദരിക്ക് എന്താ പറയാ? sister. Right? Sister. Sister. Okay. Brother. Brother. The feminine gender of brother is sister. Next one, seventh one, man. Miss പറഞ്ഞതാണ്, man. പുരുഷൻ. അപ്പൊ സ്ത്രീക്ക് എന്താ പറയാ? women. woman. WOMAN ആണ്, MEN അല്ല. WOMAN ആണ്. WOMEN എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ. ഓക്കെ, പ്ലൂറൽ ആയി പോകും. അപ്പൊ സ്ത്രീ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ. WOMAN. WOMAN, woman. Next, eighth one, daughter. മകൾ. daughter എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് മകൾ. അപ്പൊ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ? son. SON, son. son. Next, ninth one, nephew. മരുമകൻ. nephew. മരുമകൾ ആരാ അപ്പോ? nephew. niece. Right? NIECE, niece. NIECE, niece. Next one, landlord. Landlord. ജന്മിയാണ് അല്ലേ? ഭൂവുടമസ്ഥനാണ്. ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആര്? ലാൻഡ്. അപ്പം ഭൂവുടമസ്ഥയ്ക്ക് എന്താ നമ്മൾ പറയാ? ഭൂവുടമസ്ഥൻ. ലാൻഡ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് മാസ്കുലിൻ ആണ് അല്ലേ? ഇതൊരു മെയിൽ അല്ലേ ലാൻഡ് ലോഡ്? ഭൂവുടമസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആരാണ്? അത് ഒരു ആണുങ്ങളാണ് അല്ലേ? ഇല്ല, അതൊരു മാൻ ആണ്. സോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ എന്താണ്? ലാൻഡ് ലേഡി. റൈറ്റ്?
Landlady. Landlady. Next one. Actor. Actor നമ്മൾ ആരെ പറയും? ആരായിരുന്നു ആ സിനിമയിലെ ആക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും മോഹൻലാൽ അല്ലേ? മോഹൻലാൽ ഈസ് ദ ആക്ടർ, മമ്മൂട്ടി ഈസ് ദ ആക്ടർ, ദിലീപ് ഈസ് ദ ആക്ടർ. അതുപോലെ നമ്മള് നായിക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ പറയാ? നയൻതാര ഈസ് ദ ആക്ട്രസ് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ? കാവ്യ മാധവൻ ഈസ് ദ ആക്ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ആയി ആക്ട്രസ്, റൈറ്റ്? ആക്ട്രസ്. ഇനി 12th one, bridegroom എന്ന് വെച്ചാരാ? കല്യാണ ചെക്കനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഗ്രൂം എന്ന് പറയാ, ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം. കല്യാണ ചെറുക്കനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഗ്രൂം എന്നാ പറയാ, ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം. അപ്പൊ കല്യാണ പെണ്ണിനെന്താ പറയാ? വധുവിനെന്താ പറയാ? വരന് പറയും ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം. അപ്പൊ വധുവിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ബ്രൈഡ്. BRIDE, bride. Okay. Next 13th one, god എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാ? അതൊരു മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ആണ്, ഗോഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ എന്താ? നമ്മളിപ്പോ എന്താ അയ്യപ്പനെയും കൃഷ്ണനെയും ഈശോനെയും എല്ലാം നമ്മളത് മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ആണ് അല്ലേ? ഇനിയോ ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറിയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് ആരൊക്കെയാണ്? ഗോഡസ് ലക്ഷ്മി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം, ഗോഡ് ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയാറില്ല അല്ലെ? ഗോഡസ് എന്ന് പറയാ. സോ അപ്പൊ ഗോഡിന്റെ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ എന്താണ്? ഗോഡസ് ആണ്, റൈറ്റ്? GODESS, ഗോഡസ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ, വൈഫ്, ഭാര്യ. അതിന്റെ മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ എന്താ? ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു പെണ്ണല്ലേ? ഭാര്യ എപ്പോഴും പെണ്ണല്ലേ? അപ്പൊ ഭർത്താവിന് എന്താ പറയാ? ഭർത്താവിന്? ഹസ്ബൻഡ്. Okay, all of you finished? Yes, very good. Okay, all of you finished? Say yes or no? Yes, very good. Next class വരുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് വരാം, മിസ് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, നല്ല മക്കളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഇന്ന് കുറെ എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില്? ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, I think that's it for today. Okay, shall we wind up the class? Yes. No. Class wind up ചെയ്യണ്ട ജൂലിയറ്റ്? എന്നാ ജൂലിയറ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോ. ജൂലിയറ്റിന് കുറച്ചുകൂടി സമയം ഇരുന്നിട്ട് പോവാം. Okay, bye. See you in the next class. നോട്ട് എഴുതാ വാട്സപ്പ് നോക്കിയിട്ട്. ഇന്ന് മിസ്സിന് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ 4 ക്ലാസ്സിന് നോട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ കൊടുത്തു വരുന്ന സമയത്ത് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ഇന്ന് തന്നെ നോട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. ഇട്ട് തന്ന ഉടനെ തന്നെ നോട്ട് എഴുതുക, മിസ്സിന് നോട്ട് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ബൈ. പഠിക്കാൻ കൂടി വേണേ ഞാൻ മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും.